انسان کے ساتھ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ سے کسی دوسرے انسان کو بہت شدت سے مانگتا ہے، بہت رو رو کر مانگتا ہے، بہت وظیفے کرتا ہے، استخارے کرتا ہے، منتیں مانگتا ہے، در در کی خاک چھانتا ہے، روتا ہے، گر گراتا ہے، مگر وہ نہیں ملتا۔ پھر ایک وقت آتا ہے اس انسان کے آنسو خشک ہو جاتی ہیں، وظیفے بھول جاتی ہے، وہ جس سے انسان کو مانگ رہا ہوتا ہے اسی رب کا ہو جاتا ہے، اس کو حقیقی محبوب مل جاتا ہے۔ پھر کیفیت بدل جاتی ہے، ہر وقت ذکر الہی میں رہنا اچھا لگتا ہے، انسان کو سجدے میں پڑے رہنے کو دل کرتا ہے، اسے اس کے در پر ہی سکون ملتا ہے۔ اور پھر اچانک وہ بھی مل جاتا ہے جس کے لیے دعائیں کیے تھے، گر گرائے تھے، وظیفے پڑھتے تھے، ہر ایک سے لڑتے تھے۔ پھر احساس ہوتا ہے وہ محسوس ہی نہیں ہوتا جو کبھی پہلے ہوتا تھا۔ اب وہ اضطراب نہیں رہا، جیسے کوئی طوفان اندر سے تھم سا جاتا ہے، کیونکہ حقیقی عشق ہر عشق کو بھلا دیتا ہے۔ انسان نئی دنیا میں رہنے لگتا ہے جہاں بس سکون ہوتا ہے، بس ایک ہی خواہش ہوتی ہے کہ یا اللہ تو مجھ سے راضی ہو جا۔ یہ جو انسان کی محبت ہوتی ہے نا، یہ صرف آزمائش بن کر ہماری زندگی میں آتی ہے، ہمیں اللہ سے ملوانے آتی ہے، ہمیں پہلے سے زیادہ مضبوط کرنے آتی ہے، ہمارے دلوں میں صبر ڈالنے آتی ہے۔ اس لیے اس آزمائش پر ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کریں۔ کسی نے مجھ سے پوچھا، جب کوئی ہمیں بہت محبت کرنے والا چھوڑ کر چلا جائے تو کیسے صبر آتا ہے؟ میں نے جواب دیا، پہلی بات تو یہ ہے جو اپنے ہوتے ہیں کبھی چھوڑ کر نہیں جاتے، جو چھوڑ جائے وہ اپنا نہیں۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، اللہ دو سچی محبت کرنے والوں کو کبھی جدا نہیں کرتا، جدا تب کرتا ہے جب دونوں میں سے ایک منافق ہو، دھوکے باز ہو۔ اور رشتے میں دھوکے باز وہ ہوتے ہیں جس کے زندگی میں کسی کی محبت کو جاننے کا طریقہ صرف خوبصورتی اور اسٹیٹس رہ جائے۔ تو آپ یہ بات سمجھ جائے، وہ ناقدر انسان صرف آپ کے لیے ایک امتحان تھا، ایک تیاری تھا، تاکہ آپ پہلے سے زیادہ مضبوط انسان بن سکیں۔ اس کے بعد اللہ خود صبر بن کے آپ کے دلوں میں بس جائے گا۔ اور رہی بات صبر کرنے کی، صبر کرنا اور صبر آنا دو الگ چیزیں ہیں۔ صبر وقت کے ساتھ ساتھ آ تو سب کو جاتا ہے، پر کرتا کوئی ہے، اور جو صبر کرتے ہیں پھر وہی اللہ کے محبوب بن جاتی ہیں۔ اگر آپ کو لگتا ہے جو صبر آپ نے کیا ہے یا کر رہے ہو وہ ضائع چلا جائے گا، یا ان دنوں یا اس عرصے کا حساب نہیں ہوگا، تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اگر کسی مومن کو کوئی کانٹا بھی چبھے اور وہ اس پر صبر کر جائے تو اس کا اجر خود اللہ کی ذات دیتی ہے۔ چیٹی کو جو مسل کر آگے نکل جاتا ہے، اللہ اس چیٹی کی فریاد کو بھی سنتا ہے۔ کسی کو ریت کے ذرے کے برابر بھی تکلیف دو تو اللہ اس کا بھی حساب رکھتا ہے۔ یہاں تک کہ اگر تم اپنے جسم سے ذرا سے بھی ماंس اکھاڑتے ہو جس کی وجہ سے تمہارے جسم کو ذرا سی بھی تکلیف ہوتی ہے، اللہ اس کا قیامت والے دن حساب لے گا۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ کسی انسان کی دی ہوئی تکلیف کی وجہ سے تم دن رات اذیت میں رہتی ہو، دن رات رو رو کر گزارتی ہو، ان باتوں کو بھی یاد کر کے تم صبر کرتی ہو جس کو یاد کر کے تمہارا دل پھر سے تکلیف میں چلا جاتا ہے۔ اللہ تمہارے اس صبر کو ضائع نہیں کرے گا، اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے، وہ تمہیں دیکھ بھی رہا ہے اور سن بھی رہا ہے۔ وہ یہ بھی جانتا ہے جب تم اس انسان کو خوش دیکھتی ہو تو کتنی تکلیف میں چلے جاتی ہو،
और कभी रोते रोते कहते भी हो, अल्लाह ये कैसा इंसाफ है। लेकिन यकीन जानो उस सब के पीछे उसकी हिकमत है। वो तुम्हें रुलाता है इसलिए कि तुम्हारी आज़ादी को देख सके, तुम्हारी उस पुकार को बार बार सुन सके। हालांकि जो किस्सा एक बार उसे बता दिया जाए उसको बार बार दोहराने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो तुम्हारे आंसू, सब्र, तड़प सब इकट्ठा कर रहा है। वो चाहता है तुम सब्र करो, अपने तमाम मामलात उस पर छोड़ दो, क्योंकि जो सब्र करते हैं अल्लाह उसके साथ है। और जब तुम सब्र करके तमाम मामलात अल्लाह पर छोड़ दोगे तो याद रखो, जब वो हिसाब बराबर करने पर आता है, एक ही झटके में हिलाकर रख देता है, एक ही बार में सारी अकड़ निकाल देता है, तमाम अगले पिछले हिसाब पूरी कर देता है। जब रस्सी खींचता है ना, एक बार में ही अपनी लपेट में ले लेता है, जो तुम्हारे और मेरे बदले से कई ज़्यादा बेहतर है। हम सोचते हैं कि अल्लाह हमेशा हमें अपने पसंदीदा शख्स से क्यों आजमाता है, क्यों अल्लाह उन्हीं रिश्तों के हाथों हमें तोड़ता है जिन्हें हम सबसे ज़्यादा तरजीह देते हैं, क्यों हम उन्हीं से दूर हो जाते हैं जिन्हें हम अपने करीब रखना चाहते हैं। सोचते हैं कि हमने तो बगैर किसी गर्ज के मोहब्बत की है, हमने तो बड़ी वफादारी से निभाया है, इन रिश्तों की सलामती की दुआएं की है, फिर क्यों कुछ रिश्तों को हम अकेले ही निभा रहे होती हैं। हमें बस लगता है कि इसे दोनों तरफ से निभाया जा रहा है, लेकिन अल्लाह इन रिश्तों की असलियत से वाकिफ़ होता है। वो उस शख्स की नीयत से बेखबर नहीं होता है। वो जानता है कि वफ़ा की नीयत सिर्फ हमारी है, उनकी नज़र में इस रिश्ते की कोई अहमियत नहीं। ये तो बस उनकी तरफ से दिखावा है। जिन रिश्तों के न मिलने पर हम मायूस हो जाती हैं, असल में उनका न मिलना ही हमारे लिए बेहतर होता है। मुख्तसर सी ज़िंदगी है और हम इसे उन लोगों पर खर्च कर देते हैं जिन्हें जरा भी हमारी फ़िक्र नहीं, जिन्हें हमारी कुर्बानियों की, हमारी मोहब्बत की कदर ही नहीं होती। लोगों को सिर्फ़ और सिर्फ शिकायतें ही रहती है और हमें उन्हें राज़ी करने के लिए, खुश करने के लिए क्या कुछ नहीं करती हैं। अपनी सारी खुशियाँ, चैन और सुकून सब लुटा देते हैं उन पर, और आखिर में मायूसी और पछतावे के अलावा हाथ में कुछ भी नहीं आता। लोगों को राज़ी करने के पीछे भागेंगे तो यकीनन हाथ में कुछ भी नहीं आएगा। इसलिए बजाय इनके अपने अल्लाह को राज़ी करती हैं, उसे खुश करती हैं, जो हमारे मगरूर बेजान सजदों से भी मान जाता है, जो एक तौबा पर हमसे सुलह कर लेता है, नाराज़ नहीं रहता। हमारे इतने गुनाहों, इतनी नाफरमानियों के बावजूद हमसे 70 माओं से ज़्यादा मोहब्बत करता है। हमारे शर्म और नदामत से झुके सरों की लाज रख लेता है। अनजाने में की गई नेकियों का भी सिला दे देता है। अपने दर से कभी मायूस नहीं लौटाता। मुझे नहीं लगता कि कोई भी तुम्हारे उस दर्द को समझ सकता है जिसकी वजह से तुम्हारी रूह तड़प उठी थी, या उस दर्द को जिसने तुम्हें खामोश कर दिया था, या उस दर्द को जिसको तुमने चीख चीख कर बयान किया था, या उस दर्द को जिसकी वजह से आंसू आंखों में ठहर गए थे, या उस दर्द को जिसकी वजह से आंसू बहते ही चले जा रहे थे। उस दर्द को, उस लम्हे की अज़ियत को सिर्फ अल्लाह सुब्हान तआला की ज़ात ही समझ सकती है। कोई भी शख्स ये अंदाज़ा नहीं लगा सकता उस वक्त तुम पर क्या गुजर रहा होता है, तुम किस कदर खुद को हिम्मत दे रही होती हो सब्र के रास्ते पर चलने के लिए। जो ज़ात रात को दरख्तों पर बैठे परिंदों को नींद में भी गिरने नहीं देती, वो ज़ात इंसान को कैसे बेयारो मददगार छोड़ सकती है। सिर्फ अल्लाह को पुकारा करो जब कभी हालात तुम्हारे मुताबिक ना हो और हर लम्हा मुश्किल सा लगने लगे, जब मुसीबत चारों तरफ से घेर ले
اور سب کچھ ناممکن لگنے لگے، کہیں سے کوئی حل، کوئی راستہ نظر نہ آئے۔ جب تمہارا دل ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو جائے